જંગલ જમીન ખેડવાના અધિકાર માટે નર્મદાના સાગબારા તાલુકાના 12 જેટલા ગામના ખેડૂતો ધરણા પર બેઠા છે। ખેડૂતોનો દાવો છે કે તમામ પુરાવા હોવા છતાં વન વિભાગ ખેતી કરતા અટકાવી રહ્યો છે, જ્યારે ઉમરપાડાના ખેડૂતોને જમીન ખેડવાની છૂટ આપવામાં આવી છે। સાગબારાના ખેડૂતોએ સવાલ કર્યો કે અમારી સાથે અન્યાય કેમ? જ્યાં સુધી જંગલની જમીન ખેડવાનું ચાલુ નહીં થાય ત્યાં લગીન આ જે ધારણા ચાલુ રહેશે। ઘણા બધા લોકો આવે છે, એમને ટેકો જાહેર કરે છે અને એમના જે કંઈ મંતવ્ય તે રજૂ કરે છે। અહીંયા જે ફોરેસ્ટવાળાએ જે જંગલ ખેડતા કે જે આખી જંગલની જમીન ખેડતા જે રોક્યા છે, એના પછી અહીંયા લોકો સાથે સાથે અહીંયા જે જાનવરો છે, ઢોરો છે, બળદો છે, એ બધા બી અહીંયા ઉપસ્થિત છે। આ જંગલ ખાતું તો પછાડ્યું, એના કરતાં બી અમે આદિવાસી છે ને એ ખાતું તો આદિવાસી પહેલો એ ખેડૂત છે। અને અમારું જે ખોપી ગામ છે એ ખોપી ગામ વિશે પછી આ ચીંબા પાણી છે કે આ જે કંઈ આ ઢોર ડાકર જે જંગલ પહેલાં કંઈ જંગલ હશે એમાં અમારા જે બાપદાદા વખતે બધા ઢોર ચારવા આવતા હતા, અમે પાણી પાવા આવતા હતા। હા, અને અત્યારે તો કોઈ જંગલ જ નથી। અને અમે જે વખતે જંગલ ખેડતા તે વખતે અહીંયા કંઈ જંગલ જ નહોતો, બરાબર। અને જંગલ ખાતા જો અમને રોકવા ધાર છે તો જે વખતે અમે 20-25 વર્ષ અમે જંગલ ખેડો કે અહીંયા ખેડાણ કર્યું ત્યારે અમને કેમ નહીં રોક્યા? અને હવે પ્રશ્ન છે કે આ લોકોને તમે ખેડવા દેતા છો, અમને રોકતા છો, તો એ અમે એક કેવો ન્યાય છે? સાગબારાના ખેડૂતોએ સવાલ ઉઠાવ્યો કે અમે વર્ષોથી જમીન ખેડતા હતા, કાયદો 2006માં આવ્યો તો અમને ખેતી કરતા 2024માં જ કેમ અટકાવવામાં આવ્યા? જે મુદ્દે વન વિભાગે દાવો કર્યો કે સાગબારાના ખેડૂતોએ દાવા વખતે જોડેલા ગ્રામસભાના ઠરાવ ખોટા હોવાની લેખિત રજૂઆત ઉમરપાડાની કેટલીક ગ્રામ પંચાયતો કર્યા બાદ અમે કાર્યવાહી શરૂ કરી અને દાવાની ચકાસણી કરી રહ્યા છીએ। 2024 में उमरपाड़ा तालुक में एक दुष्कर्म का केस हुआ था, जिसमें जो बाहर के ज़िले के लोग थे वो इन्वॉल्व थे और वहीं से ये सारा मुद्दा चालू हुआ। तो 2024 में जब उमरपाड़ा तालुका के गांव के लोगों से हमारे पास लिखित में मांगनी आई, लिखित में अर्जी आई कि ये जो सागबारा तालुका के लोग हैं वो हमारे जंगल ज़मीन पे खेडान कर रहे हैं और हमारे द्वारा ऐसा कोई ठहराव इन लोगों को नहीं दिया है जिसमें हमने ये लिखा है कि ये लोग यहाँ पे खेड़ सकते हैं। तो सारा मुद्दा वहीं से चालू हुआ और सबसे ज़्यादा जो आक्रोश था वो लोगों के द्वारा ही था। लोगों से मांगनी आई कि आप चेक कीजिए कि यहाँ पे जो ये खेडान कर रहे हैं वो किस ठहराव के आधार पे कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो प्रोसेस होता है सनद की ज़मीन मिलने का, तो इसके अंदर सबसे पहले ग्राम सभा का ठहराव चाहिए होता है, उसके बाद फाइल ट्राइबल डिपार्टमेंट के पास जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू हुआ कि जो टीएसपी मांडवी है, ट्राइबल डिपार्टमेंट की जो कचहरी है मांडवी में, उन्होंने जो ग्राम सभा के ठहराव इन लोगों ने दिए थे उनको कभी चेक नहीं किया, उनको कभी वेरीफाई नहीं किया और सारी फाइलें इन्होंने एक्सेप्ट कर ली। जब हमें जो उमरपाड़ा तालुका के गांव के लोगों से ये लिखित में रजूआत आई, तब हमने इसको क्रॉस चेक किया, तब पता चला कि काफ़ी फाइलों में ठहराव ही नहीं है और जो कुछ ठहराव है भी वो खोटे ठहराव है। तो इसका प्रोसेस जो सनद मिलने की ज़मीन होती है वो ये होता है, सबसे पहले ग्राम सभा का ठहराव आता है, फिर ट्राइबल डिपार्टमेंट टीएसपी में जाती है फाइल, उसके बाद एचडीएलसी से मंजूरी होती है और लास्ट में डीएलसी से मंजूरी होती है, जिसके अंदर ट्राइबल डिपार्टमेंट को क्रॉस वेरिफिकेशन, क्रॉस चेक करना होता है कि सही में जिसकी भी फाइल की अर्जी आई है वो 2005 से पहले खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। तो इस केस में भी ऐसा ही कुछ इशू है। पहला कि ग्राम सभा का कोई ठहराव नहीं है, दूसरा टीएसपी मांडवी ने सागबारा के लोगों से फाइलें एक्सेप्ट कर ली सनद की, जबकि ये उनके जुरिस्डिक्शन में आता भी नहीं है। टीएसपी नर्मदा को सागबारा के लोगों की जो सनद की फाइल है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था। तो यहाँ पे मामला दो तरफ से इशू क्रिएट हुआ और जब हमने इसकी जांच की तब हमें पता चला कि जो ग्राम सभा का ठहराव है वही नहीं है और यहीं से सारा मुद्दा चालू हुआ है। और रही दूसरी बात कि कितने उसके अंदर दावे पेंडिंग है, तो इसका हमने टीएसपी मांडवी में लिखित में अर्जी दी है और जल्दी हमें उम्मीद है कि टीएसपी मांडवी कचहरी से हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में कितनी फाइलें उनके पास है, क्योंकि जो सारी फाइलें मूव होती है सनद की वो ग्राम सभा से ट्राइबल डिपार्टमेंट की कचहरी में जाती है, ना कि फॉरेस्ट वन विभाग के पास। तो उसका एग्जैक्ट डेटा कि कितने दावे पेंडिंग है, कितने नामंजूर हुए हैं, कितने मंजूर हुए हैं,
वो टीएसपी मांडवी को हमने लिखित में अर्जी कर रखी है। जैसे ही उसका हमें डेटा मिलेगा हम सभी के साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये बात हमें ज़रूर पता चली है कि जो ठहराव फाइलों के साथ अटैच होने चाहिए थे वो सही नहीं है। और यहाँ की ग्राम सभा के रिकॉर्ड्स में, तलाटी मंत्री के रिकॉर्ड्स में, जो उमरपाड़ा के तलाटी मंत्री है उनके रिकॉर्ड्स में भी ऐसे कोई ग्राम सभा के ठहराव नहीं है जिसमें ये मेंशन किया हुआ है कि सागबारा के लोगों को उमरपाड़ा वालों ने लिखित में मंजूरी दी है जमीन खेड़ने की। વિવાદ દિવસે ને દિવસે વકરી રહ્યો છે। કોણ સાચું અને કોણ ખોટું તે નક્કી કરવું હાલ મુશ્કેલ બની રહ્યું છે। જો કે સાગબારાના ખેડૂતો તથા સાંસદ મનસુખ વસાવા, ધારાસભ્ય ડોક્ટર દર્શનાબેન દેશમુખનો સ્પષ્ટ દાવો છે કે કાયદામાં સ્પષ્ટ કરાયેલું છે કે જ્યાં સુધી દાવા પેન્ડિંગ હોય ત્યાં સુધી વન વિભાગ ખેતી કરતા અથવા તો જંગલ જમીનનો ઉપયોગ કરતા અટકાવી ન શકે। એવામાં વન વિભાગ બળજબરી કરી રહ્યો છે। ખેડૂતો પાસે તો આજથી નહીં, જ્યારથી એ લોકો ખેતી કરતા આવ્યા ને ત્યારથી એમના તલાટીના દાખલા, એમનું જે જંગલની જમીનનું જ્યારે સર્વે કરવા આવ્યા હશે ત્યાર સુધીના એમના ફોટોગ્રાફ સાથેના ડોક્યુમેન્ટ્સ એમની પાસે અવેલેબલ છે। એ લોકોએ કોઈ ડોક્યુમેન્ટ નથી એવું નથી એમની પાસે। તો એમની પાસે બધા ડોક્યુમેન્ટ અવેલેબલ છે તો પછી એમને ખેડવા માટેનો હુકમ આપવો જોઈએ। એમને નહીં ખેડ કરતા અટકાવવા માટેનો પછી એમને કોઈ અધિકાર જ નથી। અડધા લોકોને તો સનદ મળી પણ ગઈ છે ને આપવામાં પણ આવી છે, પણ જ્યાં સુધી એમની એ સનદની કાર્યવાહી ના થાય, પૂરી ના થાય ત્યાં સુધીમાં એમને ખેડ કરતા અટકાવવાનો આપણને કોઈ અધિકાર નથી। એમને ખેડ જે રીતના એ લોકો ખેતી કરે છે એ જમીનમાં એમને ખેતી કરવા દેવાય। પછી એમને જ્યારે ડોક્યુમેન્ટેશનની પૂર્તતા કરવાની આવશે ત્યારે સમય આવી એ લોકો કરશે। બાકી વચ્ચેથી એમને અટકાવવામાં નથી આવતા અને આ તો વચ્ચેથી અટકાવી દેવામાં આવે છે। તો આ તો એમને પોતાના નિયમો બનાવે છે એવું થઈ ગયું। તો वन વિભાગના અધિકારીઓને આ વસ્તુ તો ધ્યાનમાં હોવી જોઈએ ને। આ તરફ ઉમરપાડામાં ઉકાઈ ડેમના કારણે વિસ્થાપિત થયેલા ખેડૂતોએ વડપાડા નજીક આવેલા વડગામમાં બેઠક યોજી અને દાવો કર્યો કે જો હાલની વિવાદિત જમીન પર સાગબારાના ખેડૂતોને ખેતી કરવાનો હક આપવામાં આવશે તો તેઓ ધરણા પણ શરૂ કરી દેશે। ખરેખર તો એ લોકોએ લડાઈ કરવાની જરૂર નથી, કેમ કે હક તો અમારા ઉમરપાડાના અને વિસ્થાપિત લોકોનો છે। એ લોકોનો કોઈ હક નથી, કેમ કે અમે વિસ્થાપિત થયેલા છે। અમારા તાલુકાના લોકોને આ હક મળવો જોઈએ। એ લોકો તો અમને ઉલટા દાદાગીરી કરીને પછી અમારો હક છીનવી લે છે ને ઉપરથી ધરણા પર બેઠાય છે, ખોટું છે। એમાં તો સર હરિપુરા રાઉન્ડ લાગે, જોડવાણ, ઉમરદા, ઝેરાવાડી, 3-4 ગામનો એક સીમા લાગે। એ લોકોનો એમાં કંઈ લાગતું નથી। ખોપી ગામનું હા, ધમકી તો આપે જ ને એ લોકો। પહેલા તો અમને ધમકી જ આપતા હતા કે આ ખેતર હમણાં બી ચારો કાપવા જઈશે તો એવું કહેશે કે ચારો કાપવા, બહેનોને કહેશે કે ચારો કાપવા આવતા નહીં, અમારી જમીન છે એમાં તમે લોકો પ્રવેશ નહીં કરતા, એવું કહે છે। કારણ કે એ લોકો પર બિલકુલ ગ્રામસભા ઠરાવ નથી, એ લોકો પર દસ્તાવેજ નથી, તો પછી સરકાર આ બાબત કેવી રીતે ધ્યાન રાખે કે આ ધરણા પર બેસવાનું શું કારણ? વન વિભાગ ગ્રામસભાના ઠરાવ ખોટા હોવાની રજૂઆત મળી હોવાનો દાવો કરે છે। ત્યારે ઉમરપાડામાં જ આવેલા ડોગરીપાડા ગામની વન અધિકાર સમિતિના પ્રમુખ અમરસિંહ વસાવા અને મંત્રી અરવિંદ વસાવાના નિવેદન બાદ વન વિભાગ પર વધુ સવાલ ઉઠ્યા છે। કારણ કે પ્રમુખ અને મંત્રીએ દાવો કર્યો, અમે 9 જેટલા ગામનો સંયુક્ત ઠરાવ કરેલો છે જે કાયદેસર છે, જેના દસ્તાવેજી પુરાવા પણ તેમની પાસે છે। જે ખોપીના ગામના જે લોકો છે એ બી લગભગ 2002 વર્ષથી ખેડતા જ આવ્યા છે, પણ હવે આ 2 વર્ષ પછી આ તંત્રને નજરે પડ્યું છે કે આદિવાસીને ખેડતા અટકાવીએ એવા વન ખાતાનો નિર્ણય છે। સાગબારા તાલુકાના જે ભાઈઓ જે ખેડૂતો જમીન ખેડે છે એ તો પહેલેથી જ ખેડતા હતા। 2002થી 2005 પહેલાંથી બી ખેડે છે। તો હમણાં 2 વર્ષથી આ વિવાદ વકર્યો છે કે એ વન વિભાગે આ વિવાદ બનાવ્યો છે કે જે લોકો ઉમરપાડામાં રહે છે એ લોકોને જમીન ખેડવા દેવામાં આવે છે અને જે સાગબારામાં રહે છે એને નથી ખેડવા દેવામાં આવતા। એ જમીન અમારી છે, જંગલની વન વિભાગની છે, રિઝર્વ જમીન છે, તો એ લોકોને 2 વર્ષથી જમીન ખેડવા દેવામાં નથી આવતી। કારણ કે વન વિભાગ આવું સાજિશ રમે છે કે એ લોકોને કાઢી નાખો, એ બહારના તાલુકાના છે। પણ વન વિધેયક 2006 અંતર્ગત કાયદામાં એવી જોગવાઈ નથી કે બહારના લોકો ખેડી શકે, કે બાજુમાં કે 8 કિલોમીટર કે 10 કિલોમીટરના ભાઈઓ છે
તે બી જમીન ખેડી શકે એવો કોઈ કાયદામાં જોગવાઈ નથી. એ તો કાનૂન બન્યો છે, જે વિસ્થાપિત થયા છે એ લોકોએ જમીન ગુમાવી છે. 10 એકર, 15 એકર, 20, 50 એકર સુધી બી જમીન હતી. અમારા 35 સનદ મળી છે બધી ઉમરપાડા વિસ્તારમાં. 18 ગામ છે, એમાંથી 11 ગામના લોકો જમીન ખેડે છે. અડધા કરે છે, અડધા નથી ખેડતા. એટલે બીજા લોકો ખેડે છે, નથી ખેડતા. એટલે એને સનદ મળી છે, પણ અમારે દાવા છે પેન્ડિંગ છે. પશ્ચિમ ડિવિઝનમાંથી સાગબારાના લોકો જ્યારે સમિતિમાં પહેલી સમિતિમાં બેસવા આવ્યા અને અમને સમાવો, અમે બી વિસ્થાપિત છે, તો એ લોકોએ ઠરાવ લખિત આપ્યું અને એ લોકોને સમાવવામાં આવ્યા અને ઠરાવ કરવામાં આવ્યો કે 8-9 ગામના લોકોને પાડી, હલગાંવ, દદનવાડી, સોરતા, કાકડી આંબા, નાની નાલ, ભાદળ, પરોડી એટલા લોકોને સમાવેશ કરવામાં આવ્યો થાય. એ લોકોને સહી સિક્કા બધું તલાટી સહી સિક્કા, સરપંચને સહી સિક્કા કરીને ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો અને મંજૂરી માટે મૂકવામાં આવ્યું. અને મંજૂરી થઈ એ લોકોને સમાવેશ કર્યા પછી, સમાવેશ કરી લીધા પછી એ લોકોએ બધા દાવાના કાગળો ફોર્મ ભર્યા. ફોર્મ અમે નથી બનાવ્યા, એ તો સરકારે આપ્યા છે ને ફોર્મ. વન વિધેયક 6 અંતર્ગત સરકારે ફોર્મ આપ્યા ને દાવા કરો. પછી એમાં જાતિનો દાખલો, આવકનો દાખલો, આધાર કાર્ડ, રેશન કાર્ડ બધા પુરાવા મૂકે છે અમે. હવે વન વિભાગે માંડવીની TASP એટલે કે ટ્રાઇબલ એરિયા સબ પ્લાનની ઓફિસમાં દાવાઓ સાથેની અરજી અને ફાઇલો પડી હોવાનો દાવો કર્યો છે. એવામાં એ પણ જાણવું જરૂરી બની ગયું છે કે આ ફાઇલ્સ આ કચેરીમાં કેમ છે, કારણ કે વન અધિકાર કાયદા હેઠળ ખેડાણની મંજૂરીની પ્રક્રિયામાં ગ્રામસભા, પેટા વિભાગીય સમિતિ અને જિલ્લા સમિતિ જોડાયેલી હોય છે. તો આ નવી કચેરી ક્યાંથી ઉમેરાઈ, એ સવાલનો જવાબ પણ શોધવો જરૂરી બન્યો છે.